پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ السلام علیکم ناظرین ہمارے علماء میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی قبر کے اندر زندہ ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ دو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک مفتی سلمان اجری کی ہے اور پھر دوسرے علماء ہیں ان کا مجھے نام نہیں پتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ دونوں ویڈیو دیکھ لیجئے، باقی باتیں بعد میں تفصیل سے کریں گے۔ ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں، ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیز و عقیدہ یہ بتایا جائے گا ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے ہیں، جی وہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے، تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا۔ آپ کی وراثت تقسیم، وراثت کے بارے میں کہا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ زندہ ہیں تو زندہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ زندہ ہیں، آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا؟ یہ ڈھکوسلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے۔ ارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح جائز۔ پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں، بلکہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے۔ آپ کا مال، آپ نے فرمایا صدقہ ہے امت کے لیے۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہوا کرتی ہے۔ جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی، ابن عباس نے کہا مات النبی، ابو بکر صدیق نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے،
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक का सफर कुरान से साबित है। इतना तो मानते हो। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? सुन्नी मुसलमानों सब जानते हो। रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत की थी। कितने नबी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे उन सब की हुजूर ने इमामत की थी। मुझे ये बताओ, ये 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए थे वो कब के नबी थे? वो कब के नबी थे? क्या रसूल के जमाने के नबी थे? वो सहाबी नहीं। उनकी वफात होकर किसी की 4,000 साल, किसी की 3,000 साल, किसी की 2,000 साल, किसी की 500 साल, सैकड़ों साल पहले वफात पाए हुए सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में जमा है। वहां इब्राहिम और इस्माइल भी हैं, दाऊद और सुलेमान भी हैं, मूसा व ईसा भी हैं अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। नादान जब तुम मेराज के वाक़े में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुकद्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अंबिया की वफात, अंबिया का फौत हो जाना, दुनिया छोड़ जाना, कुरान और हदीस से साबित है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक फरमाता है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपने भी मरना है, बाकी पूरी दुनिया ने मर जाना है। तो प्यारे हबीब भी फौत हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाकी अंबिया भी फौत हुए। अब रहा ये मसला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी अंबिया से मुलाकात करना, मस्जिद अक्सा में उनके लिए इमाम बनना, ये आपके मौजज़ात में से है, ये आपका मौजज़ा है। और मौजज़ा कानून नहीं हुआ करता। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल सैयदा मरियम को हुआ, बगैर खामिन के, बगैर निकाह के। ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, मौजज़ा है, कानून नहीं। और अगर आज कोई लड़की कहे कि जैसे मरियम को हमल हुआ था बगैर निकाह, बगैर मर्द के छुए, तो मुझे भी हो गया, तो माना जाएगा? वो कानून नहीं है, कानून वाज़ेह है। मौजज़ा कानून फितरत के खिलाफ होता है, जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी के हाथ में बाहर होता है। तो हकीकत यह है कि अंबिया फौत हो गए, दुनिया छोड़ गए, अल्लाह की जन्नतों में चले गए, उनकी कब्रें जन्नतों के बाग बन गए। अंबिया के प्यारे अजसाद को जमीन की मट्टी, वो जिस तरह पाकीज़ा तय्यब ताहिर दफन हुए, वैसे ही पाकीज़ा तय्यब ताहिर उठाए जाएंगे। कब्र की मट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। अंबिया के मुबारक अजसाद कब्र की मट्टी पे हराम कर दिए गए, लेकिन वो फौत हो गए, दुनिया छोड़ गए, इस दुनिया से अगले जहां में चले गए। तो नाज़रीन, आपने देखा, ये वीडियो आपने पूरी देखी। मुफ्ती सलमान अजहरी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है अपनी कब्र के अंदर। और फिर जो दूसरे उलेमा थे, उन्होंने कहा कि आज भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, लेकिन वो एक मोजिज़ा है,
वो दुनियावी लिहाज से जिंदा नहीं है, वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है वो कैसे जिंदा है। लेकिन फिर मुफ्ती सलमान अजहरी ने यह भी कहा कि जो हमारी अम्मा थी, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा उनकी खातून थी, उनसे किसी ने निकाह नहीं किया। जैसे कि आज के टाइम में कोई विधवा औरत होती है तो वो दूसरे से निकाह कर लेती है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातून ने निकाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? इन्होंने बताया मुफ्ती सलमान अजहरी ने, लेकिन हमारे दूसरे उलेमा ने बताया कि वो हमारी जो उम्मत है इस उम्मत की माँ है और माँ से निकाह बिल्कुल हराम है। और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें लिखा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो हमारे दूसरे उलेमा है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वो सिर्फ एक मोजिज़ा है, वो दुनियावी लिहाज से जिंदा नहीं है, वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, वो मोजिज़ा करने वाला अल्लाह है। जब हजरत मरियम को अल्लाह ताला बेटा दे सकता है बिना मर्द के, तो फिर अल्लाह ताला मोजिज़ा क्यों नहीं कर सकता? वो कानून नहीं है जो हर इंसान के ऊपर चले। जिस तरह कानून होता है हर इंसान के ऊपर, देश में रहने वाले लोगों के ऊपर कानून चलता है, वो कानून नहीं है, वो सिर्फ मोजिज़ा होता है, सिर्फ अल्लाह ताला किसी किसी को दिखाता है। बाकी दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी देखी, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी की जो राय थी वो उन्होंने अपने बयान में बताई और आपकी समझ में आया होगा। दूसरे उलेमा ने जब इनको जवाब दिया, आप किस उलेमा से सहमत है तो प्लीज कमेंट करके जो बताएगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।